Hi guys. Hi guys. I'm Naga and this is Vikram. ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபிலிம் பவ்ஸ். ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15-16 இயர்ஸாக நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஆன்லைன் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மூலிமா நாங்கள் மீட் பண்ணோம், ஒரு மூவி பிளாட்ஃபார்ம் மூலிமா. அப்போலேருந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு இது ஆரம்பிக்கலாம், இல்லை யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான். ஸோ இந்த சேனலில் லைக் ஃபிலிம் ரிவ்யூஸ், film discussions and like related content in the channel நீங்க பாப்பீங்க. So our first review is Retro, starring Surya, Pooja Hegde and directed by Karthik Subraj. Hi Vikram, how are you? Hey Naga, I'm good. How are you? Yeah, I'm also doing good. Now we'll start with the review. So we'll start with the first round. So in the first round, என்ன பண்ணலாம்னா like non-spoiler review கொடுக்கலாம். See, just the initial thoughts about the film. And film உங்களுக்கு like work ஆச்சா and இல்லையா, and your rating out of 10. Or maybe you can take like 30 seconds to 1 minute. Yeah, sure. Yeah, please start. Yeah. So for me, the film is a bit average to me. It's not Karthik Subraj. If you compare previous Karthik Subraj film, I wouldn't rate it in his top 3 or top 5. I mean, he's done very few movies. It is a bit average for me. Certain things didn't work, which we'll obviously go into detail. Probably, if you have to ask me to rate out of 10, I'd probably give somewhere around 5 to 6. Echo your thoughts. I think the film was average to me as well. And it will not be there in top 5 of Karthik Subraj. And my rating is also same, around 5 or 6. I'll probably give it 5. So that's my rating out of 10. Okay, so now we can get into the finer details. So let's start with, the introduction of the film, how, like Surya gets introduced. So you're பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ஃபன், ரைட்? அந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு. தென் ஹிஸ் ஜேர்னி ப்ரோக்ரஸஸ் ஃப்ரம் தேர். ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த லவ் அப்படின்ற அந்த போர்ஷன், அந்த போர்ஷன் எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு? Love portion was short. In a way, it was good. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் I had some issues with the casting of Pooja Hegde. On the makeup and all those things looks very artificial for me. Though something was thrown on her face to look for not because we know Pooja Hegde as not so performance oriented actors mari illama little bit of glamour side la mari we've seen Pooja Hegde in that type of casting like characters. So this looked very very, very artificial for me, so it didn't, and the chemistry they both didn't work out for me. In a way it was good where it was not elongated episode like other plots which they discussed in the which came in the movie. It was short and if probably someone else irunda maybe it could have worked out really well. Yeah, that's my initial thought, and probably I felt the usage of the Senorita song in the second half could have actually used for the entire love portion, which would have probably நான் சொன்ன அந்த drawbacks or in my view சொன்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆயிருக்கலாம். ஓகே, see இந்த என்டையர் ஃபிலிம் அந்த ஒரு போர்ஷன் தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, பிகாஸ் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஷார்ட்டா முடிச்சிட்டாங்க ஒண்ணு. இன்னொன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் லைக் ஒன்னா வராங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு உண்டான அந்த லைக் சாலிட் ஒரு லைக் ரீசன் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு அந்த பாஸ்ட் லைக் இந்த சைல்ட்ஹுட் அவங்களுக்கு ஒரு அந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது வேர் பூஜா ஹெக்டேவோட அப்பாவுக்கு வந்துட்டு இவர்ல கொல்லி போடுறாரு. அதுல ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்டிங் அங்கிருந்தே அவங்களுக்கு ஒரு பாண்டிங் அங்க வருது. அது இல்லாம அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு மாதிரி ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஃபேமிலியில தான் ரெண்டு பேரும் லைக் பிறந்து வளர்ந்துருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் லைக் சூர்யா வந்து ஆர்ஃபன் அண்ட் பூஜா ஹெக்டேக்கு வந்துட்டு அப்பா இஸ் அ ட்ரங்கார்ட் ஐ திங்க் இந்த ஃபிலிம். ஸோ
அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளுமே அந்த ஒரு லாங்கிங் ஃபார் லவ் அது வந்துட்டு த்ரூட் இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் டைம்ல காட்டாம இருந்தாலுமே we can understand that like they had this like longing for love and the past incident and the ஒரு incident it was very strong. So அவங்க வந்துட்டு அகைன் லைக் ஒன்னா வந்து அந்த லவ் அப்படியே லைக் கிராஜுவேட் ஆகி அது நம்ம அந்த மேரேஜ் பார்க்கும்போது இட் ஸ்டில் ஃபெல்ட் லைக் வெரி ஸ்ட்ராங் அந்த பாண்டிங் சொல்றேன். ஐ திங்க் கார்த்திக் சுப்ராஜ் has also evolved as a filmmaker. So because லைக் லவ் சீக்வன்சஸ்னா சும்மா ஒரு அந்த சீன் வச்சு அது எப்படி லைக் ப்ராக்ரஸ் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் காட்டாம ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு லைக் 2 சீன்ஸ்ல அது ஸ்ட்ராங்கா அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண மாதிரி வந்து எனக்கு தோணுச்சு. அதுதான் அந்த ஃபிலிம்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போர்ஷன் நான் தான் சொன்னேன். I think even in his previous pre-release interviews கூட people after seeing the trailer they were thinking it's another gangster movie. He still emphasized the fact that this is not a gangster movie. Of course that violence bit and gangster element is there in the movie. Still he called it as kind of a love subject. Yeah, exactly. I think அங்கே அதே ஜோன்ல மேபி அந்த ஃபிலிம் இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் லைக் பெட்டரா இருந்திருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அந்த காசி வாட் எவர் தட் அங்கதானே மீட் பண்றாங்க. இவனும் சூர்யாவோட கேரக்டர் பார்த்தோன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த சடங்கு லாஸ்ட் ரைட்ஸ் பண்றாங்க, அவங்க அப்பாவுக்கு பண்றாங்க. பட் லேட்டர் அப்போ அவங்க பூஜா ஹெக்டேவோட அம்மா ஷி காட் மேரிட் அகைன் டு சம்மன் எல்ஸ் இஸ் இட் டூரிங் அந்த சிங்கம் புலி வருவார் இல்லையா? ஆமா, அவங்க அம்மாக்கு என்ன ஆச்சுன்றது ஐ திங்க் ஃபிலிம்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே விட்டுட்டாங்க. பட் they have some common similarities. பட் அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் வர்றது. I felt அந்த போர்ஷனுக்கு அப்புறமா they could have introduced some ஒரு சாங் ஒரு மாண்டேஜ் மாதிரி வச்சு இன்னும் பண்ணியிருந்தேன்னா they could have explored a bit more. I have lot more minus points in the second half which we'll probably cover. அதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த போர்ஷனை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். I also feel. So now let's get to the first like inciting incident ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா இந்த ஃபிலிம்ல சூர்யா வந்துட்டு வயலன்ஸ்ல இருந்து அவர் வெளில வரணும்னு பாக்குறாரு. From the clutches of his dad he wants to come out. அங்க he's drawn back in again. அங்க ஒரு இது நடக்குதுல அந்த மேரேஜ்ல ஒரு சண்டை and Pooja Day leaves him because of that. அந்த ஒரு ரீசன் ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஜோஜோ ஜார்ஜ் ஹெக்டேவை ஆல்மோஸ்ட் லைக் மர்டர் பண்ற மாதிரி போறாரு. அதை லைக் சேவ் பண்றது தான் அவர் லைக் சண்டை போடுறதுல சூர்யா. அவங்க லைக் மர்டர் பண்ணா அவங்க உட்காந்து அவரு he can't watch her like he can't like watch him like slaughter her, right? அங்க அவர் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணி அவர் லைக் சண்டை போட்டு தான் ஆகும். So that is the most like logical thing to do. அதுக்கே அவங்க லைக் கோவப்பட்டு லைக் விட்டு போறாங்கன்றது எனக்கு அந்த பாயிண்ட் புரியலங்க. I think she still அந்த 2-3 சீன்ஸ்ல you would have அந்த தளபதி மாதிரி இருக்க சீக்வென்ஸ்ல where they will sit on the ஒரு ஸ்டால்ஸ் உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் நான் விட்டுறேன் அந்த பாயிண்ட் வந்து லைக் ஐ செட் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த லவ் போர்ஷனை கொஞ்சம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தா ப்ராபப்லி அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் why she is just leaving him for that particular thing would have worked out really well. This is why on the love portion is short. There is only one scene which actually conveys why she is against. She's more like a Buddhist on the Dhammam. Towards the end, we'll come. So அதனால நம்மளுக்கு அது அவ்வளவா ஆணி அடிச்ச மாதிரி இல்ல. என்னடா இதுக்கு போயிட்டு she's obviously trying. சொல்ல மாதிரி she's trying to save her அந்த மாதிரி தான். So அதே மாதிரி இன்னொரு சீக்வன்ஸ்லயும் அந்த டுவர்ட்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப்லயும் திருப்பி போறதும் அவ்வளவு கனெக்டிங்கா எடுபடல அந்த சீன். ஏதோ அந்த ஓவரால் ஷார்ட் சீக்வன்ஸ் என்டையர் மேரேஜ் ரியலி வெரி வெரி டஃப் டு அந்த சீன் வரலாம். நம்ம அந்த சீன் அகைன் வரலாம் லைக் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பேசும்போது. ஸோ யா ஸோ திஸ் வாஸ் அ லவ் போர்ஷன். ஸோ அங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் அந்த லாஃப்டர் ஒரு போர்ஷன் போகுது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமிக்கல் டோன் மாதிரி ஜெயராம் வராரு, ஏதோ சம்திங் ட்ரை பண்றாரு, அங்கிருந்து ஒரு ஐலாண்ட் போறாங்க, அந்தமான் போறாங்க. ஸோ ஃபிலிமோட இதே அங்கே மாறுது.
அந்த லைக் டோனே மாறுது. ஐ திங்க் ஆஃப் லேட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஈவன் இன் ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் இதை அவரு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு, இந்த மாதிரி லைக் டோனல் ஷிஃப்ட்ஸ் இன் ஹிஸ் ஃபிலிம். ஸோ அந்த டோனல் ஷிஃப்ட் நீங்க எப்படி பார்த்தீங்க ஃப்ரம் லவ் டு லாஃப்டர்? Yeah, it didn't work fully for me, but certain scenes were good, especially those scenes. The Jairam or initial scenes லாம் கொஞ்சம் முக்கியம் இருந்தாலுமே, once he went to Andaman or during that Andaman travel, அந்த சீன்ஸ்லாம் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு. பட் I was a bit surprised because இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இவனுக்கு வந்து சிரிப்புனாலே என்னன்னு வராததுக்காக maybe that was kind of forced as a love portion. I mean, sorry, the laughter portion. Because அங்கதான் வந்து he wants to convince Pooja Hegde that he is being released from the prison and he is trying to prove to her that he is a changed man. அதுக்காக அது பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு இது as I said, it didn't work out fully for me, but சில bits எனக்கு ஓகேவா இருந்தது. But to use just as a laughter இதெல்லாம் வந்து it was not very convincing, especially after they reached the Andaman and after they start introducing new set of characters and the tribal, the village or whatever, the cult and the rubber factory and இதெல்லாம் introduce பண்ணும்போது சிலதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இல்லை. பட் இட் ஒர்க் ப்ராபப்லி a few scenes எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு. அந்த நியூ செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் இப்ப நான் வரேன். ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு இது மாதிரி இல்லையா, லைக் கேரிகேச்சர்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த அந்த கேங் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த வில்லனோட ஹென்ச்மேன் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள பார்த்தா ஒரு லைக் ரியல் டஃப் கைஸ் மாதிரியே இல்லை, ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆஃப் லைக் காமெடியன்ஸ் அண்ட் டஃப் கைஸ் மாதிரி ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்கல்ல. எனக்கு பிக்கஸ்ட் டிராபேக் வந்து I don't know whether we're going to talk about this casting specifically. Villain was a major villain in the sense on the what is the guy and the like Nasser Son. He is a big letdown for me. On the almost I would equate this character to this VIP level Dhanush against our Amul Baby. அந்த மாதிரி அந்த வலிமை or some அஜித் மூவில வர அந்த கார்த்திகே or something that ஒரு பாடி நல்ல ஒரு அனியன் மாதிரி ரெமோ மாதிரி லுக்க வச்சுட்டு it was not at all convincing for me. Because he's doing a bloodshed thing, அந்த மூஞ்சிய பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு கோவம் வரணும், அதெல்லாம் வரவே இல்லை. I'm very very surprised that a director like Karthik Subraj didn't use Joju as to his full potential. He could have drawn a big ஒரு ஆர்க் அந்த எடுத்துட்டு போயிட்டு கூட பண்ணிருக்கலாம். If he had stuck with that love portion, அந்த மாதிரி சொல்றேன், instead of going into this altogether new set of characters, which I would say this is almost like a parallel cinema, like Jigarthanda XL varam, almost similar stories, right? So Jigarthanda XXL la vara mari, like first half or story, like second half இன்னொரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இதுவும் சேம் டைப் ஆஃப் he had narrative தான் ஒரு S.J. Surya character வந்து இங்க பூஜா ஹெக்டே மாதிரி, and somehow he gets அதுலயும் ஜிகர்லயும் he will be connected to the tribe மாதிரி தானே அந்த யானை. yes. But he has a connection, so இவனுக்கும் ஒரு connection reveal வருது. But biggest thing is Jigar moved a lot for me, like the emotional connect was so much there. இதுல I had zero connection. Yeah, I completely agree. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க, அந்த கல்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கல்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண மேபி ஒரு லைக் 10-15 மினிட்ஸ்ல இவங்கலாம் யாரு, இவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்லைட் கியூரியாசிட்டி இருந்தது. இவர் யாரு, லைக் நாசர் யாரு, இது என்ன இந்த மாதிரி ஒரு தீவு உண்மையிலே இருக்கா, ஒரு மாதிரி லைக் ஃபிக்ஷனல் தீவா அது, பிகாஸ் இதுன்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. பட் அங்க இருக்கிற அந்த அந்த செட்டிங், அவங்க போட்டிருக்கிற ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஐலண்ட் மாதிரி தான் இருந்தது இந்த கியூரியாசிட்டி. அப்புறம் ரொம்ப வந்து இதா இருந்துச்சு, லைக் யூஸ்வலா போச்சு, ரொம்ப வந்து யூஸ்வலா. அதே மாதிரி அங்க வந்து அப்ரஸ் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்கள வந்துட்டு இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, லைக் நாசர் அண்ட் ஹிஸ் சன். அண்ட் அதை வந்துட்டு சம் ஃபாரினர்ஸ் வந்து அங்க வந்து உட்காந்து பார்த்து வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு. அதாவது லைக் சூர்யா இனிமேல் இவங்களை எப்படி சேவ் பண்ண போறாருன்றது தான் ஒரு கதை அப்படின்றது. ஸோ வாட் ஸ்டார்டட் அஸ் அ லைக் லவ் ஸ்டோரி ஆர் ஃபாதர் அண்ட் சனுக்கு இருக்கிற ஒரு கேம்
ஏன்னா ஒரு ட்ரைபை சேவ் பண்ற மாதிரி அந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஆமா ஸோ ஸோ அந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இதா இல்லை, லைக் கன்வின்சிங்கா இல்லை. எனக்கு அதான் சொன்னேன், எனக்கு அது போன போதே தெரிஞ்சு போச்சு. இட் வாஸ் வெரி எவிடென்ட் இட் இஸ் லைக் ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் மூவி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வை ஹி வென்ட் லைக் தட். ஒரு if he had stuck with that love genre அந்த ஒரு ஃபாதர் சன்னுக்கு உண்டான மேட்சிங் அதெல்லாம் வச்சு பண்ணிருக்கிறத பார்த்துட்டு லிட்டில் பிட் ஆஃப் எங்கேயா ஒரு கேரக்டர் ஆர்ட்ஸ்ல வச்சு who is his actual fatherன்றதை காட்டிருக்கலாம், அதோட நிறுத்திருக்கலாம். That now he has gone to this tribe, அத வந்து there is a slave concept going on. I mean, okay, even if he has done that, continue that. எனக்கு what didn't work out was too much of fights choreographed in that movie, and I didn't like the concept of the ancient timeல மனுஷங்களை அடிச்சுக்கிட்டு didn't work out at all for me. ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இருந்தது. I seriously don't remember because those are like very very ancient timesல நடக்கும் இல்லையா? I don't know, probably I might be wrong. அந்த duration what they say 90s late 90sல வர மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. I don't know whether that is happening anywhere in the world during that period. It was very fiction சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. Plus too much of violence. It was very ஏதோ வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் இருந்த மாதிரி I felt. It was not convincing for him to go and beat almost like 30 people. It was too much for me. அது ஒண்ணு. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா it was almost like reminiscent of 1001 இதே மாதிரி தான் ஒரு கல்ட் மாதிரி அங்க இருக்கும். அவங்க அந்த அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இல்லையா? because that is in the chola இது இருந்தது அங்க நடக்கும் அந்த மாதிரி. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது அங்கிருந்து லைக் போரோ பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஐடியா சொல்றேன். இப்ப வந்து அந்த படத்துல கார்த்தி இஸ் an outsider. அங்க போயிட்டு வந்து அங்க இருக்க லைக் ட்ரைப் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அவரோட ட்ரைப்ல ஒரு ஆள் தான் அவர் நம்மளை சேவ் பண்ண வந்திருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த படத்துல இதான் ப்ரோக்ரஸ். இந்த படத்துல அதே மாதிரி தான் சேம் திங். அங்க போறாரு, தென் ஹி பிகம்ஸ் லைக் ஒன் அமங் தெம். அண்ட் அந்த சீன் அது லைக் ரிவீல் ஆகுது பாத்தீங்களா, அவரு தான் அவரோட அங்க இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி லைக் மெம்பர்ஸோட சன்னு. அந்த சீனும் பாத்தீங்கன்னா லைக் பார்த்திபன் கார்த்தி தான் இது சொல்லிட்டு இது பண்ணாரா, அவங்க எல்லாம் முட்டி போட்டு எல்லாம் கும்பிடுவாங்களா, சேம் அதே மாதிரி அப்படியே இருந்துச்சு. I was like okay 1001 அந்த சீன் அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி லைக் இருந்துச்சு. அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப சிமிலரா இருந்துச்சு. ஸோ அது ஒண்ணு. அண்ட் தென் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைச்சீங்க, லைக் கிளைமேக்ஸ் பத்தி? அந்த கிளைமேக்ஸ்ல அந்த பசூகாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு I like the climax. I like the climax. It was good. I expected it to be not. I believed or rather trusted in Karthik Subraj that he would not go big war because he did something very similar in Jigar, right, where we lost it. I loved on the concept I used panni where they don't use to smiling laugh பண்ணவே இல்லாதது வந்து சிரிப்பை வச்சு அவங்கள இது பண்ணது. It was very good. What even surprised me was that final that was even more convincing for me. It worked for me. The climax really worked for me. I think typical Karthik Subraj elementல ஒரு லாஸ்ட்ல ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு முடிக்கிறதுன்றது it worked for me as well. அந்த லாஸ்ட் stretch. But what I thought was not convincing was, I mean, we don't want to go into those details in normal movies, like how they brought in that big rocket launcher to that without the notice of, when especially Jojo, what a boss, Prakash Raj is in a powerful, who is a powerful politician, with such a container coming from elsewhere place to this. I mean, people would have known all those things, right? So maybe we shouldn't go into those details in normal movies. But அதெல்லாம் believing aside, I personally liked. It was convincing for me, the climax, the way how it was shot. Okay, இப்போ வந்துட்டு கார்த்திக் சுப்பராஜோட ஒரு இது மாதிரி பேசுவோம், லைக் எவல்யூஷன் as a filmmaker. So I think the last ஒரு 3-4 films நிறைய பொலிட்டிக்கல் கண்டென்ட் ஓரியன்டா ஒரு எடுக்கிற ஒரு ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எனக்கு தோணுது. See, because ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 ஃபிலிம்ஸ்ல சுத்தமா இல்லை. I think it started with யக்மே தந்திரம். அதுல கொஞ்சம் ஸ்ரீலங்கன் லைக் தமிழ் இஷ்யூ அதுல வரும். மகான்ல மேபி அங்கங்க. பட் அகைன் ஃப்ரம் லைக் XX அண்ட் இந்த ஃபிலிம்
பொலிட்டிக்கல் லைக் லீனிங் ரொம்ப எவிடென்ட்டா தெரியுது. ஸோ ஒரு ஒரு லைக் வெற்றிமாறன் லைக் பா ரஞ்சித் அண்ட் மாரி செல்வராஜ் அந்த ஜோனுக்குள்ள அவர் வந்து என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி ஸோ தெரியுது. ஸோ இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? I think if you're taking something on political content, people like Mari Selvaraj, Nikolra Mari, illa Pa Ranjit, you should stick to that genre throughout the movie. But adikadi adhe pannite irundana, it will start becoming boring. I felt in some of the Pa Ranjit movie. Mari Selvaraj was okay for me because it was romba rustic rawa edukra or director. Karthik Subraj vandu munnadi edutadala romba enjoyable பாக்குற மாதிரி இருந்தது. ஜிகர் வாஸ் an exception. I loved that concept. ஒரு அந்த பொலிட்டிக்கல் அந்த கிளைப் பத்தி பேசுறது அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. There is a mixture of genre I felt like ஒரு though Jigar was also a completely two different first half ஒரு genre, second half ஒரு genre இருந்தாலுமே the connection was really good, convincing, and it worked as a movie throughout, especially that negative climax. The tragic incident and how he actually put a hint that this is a prequel for his Jagathanda. Adala worked out really well. But idhula vandu that mixed genre didn't work for me. Hopefully, he shouldn't mix these two things. He should probably stick. If he is going to do something, then he should stick throughout. The mari enakku oru feel aachu. But I don't know whether that is his photo கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது he is more like அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர்னா அந்த ஒரு பக்காவா ராவா எடுக்கிறது அதெல்லாம் தான் ஐ ஃபீல் கேஎஸோட ஏரியா. 100% அவரோட லைக் ஸ்ட்ரெங்ஸே வேற. பட் இது வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேபி he doesn't want to get like repetitive மாதிரி கான்சியஸா இந்த மாதிரி பண்றாரோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். பிகாஸ் இப்போ வந்து அவருக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், கௌதம் மேனன் ஆர் மிஷ்கின், அவங்க ஒரு 8 to 10 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 8 to 10 ஃபிலிம்ஸ் ஒரே ஸ்டைலில் இருக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்க ஃபீல் அவுட் ஆயிட்டாங்க, போத் கௌதம் மேனன் அண்ட் மிஷ்கின். ஸோ மேபி அந்த ஜோனுக்குள்ள லைக் ஒரே ஜோனுக்குள்ள நம்ம லைக் மாட்டிக்கிட்டா ஸோ நம்மளும் ஃபீல் அவுட் ஆயிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் மாதிரியும் வந்து எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் இந்த லாஸ்ட் 2 ஃபிலிம்ஸ் தான் இது, அதாவது இவரோ பொலிட்டிக்கலா போயிருக்காரு அவர். அதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம்ஸ் வரைக்கும் மோஸ்ட்லி அவரோட ஸ்ட்ரெங்ஸ் தான் அவர் ப்ளே பண்ணாரு. பட் இந்த லாஸ்ட் 2 ஃபிலிம்ஸ் he has gone like overtly political அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். Yeah, but we have to like wait and see. இந்த ஃபிலிம்ல ஒர்க் ஆகல. Yeah, so இந்த ஃபிலிம்ல அந்த அளவுக்கு லைக் ஒர்க் ஆகல, டபுள் எக்ஸ்ல ஒர்க் ஆச்சு. So maybe in the future films we'll know. அதாவது இந்த டர்ன் is it going to help him or whether it will bring him down அப்படின்றது அந்த ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஃபிலிம் கண்டென்ட் அண்ட் டைரக்டர் பத்தி ஓரளவுக்கு பேசிட்டோம். நவ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு தி பெர்ஃபார்மன்சஸ். ஸோ இந்த ஃபிலிம்ல இஸ் தேர் எனி லைக் சில்வர் லைனிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ஆல் பெர்ஃபார்மன்சஸ் ஆர் பேட் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா? ஆர் அங்கங்க சில பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? I mean, it was not very performance oriented. எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ வாவ் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் ஃபீல் ஆகல. பட் சூர்யா வாஸ் குட். I mean, again, more than his acting, I mean, the wig or whatever the getup that he comes also matters. Because when you see something on screen, if, for example, if you take Anjade as an example, what's the villain name? Prasanna, right? Daya, yeah, Prasanna. Yeah. He one of the brilliant performance. But what was disturbing throughout the wig? It was very awkward, right? So certain portion, especially in the jail scenes, they tried that ஒரு அஞ்சல சூர்யா லுக் வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு அது அவ்வளவா ஒரு இது பண்ணல. பட் his performance was, I mean, I won't say it's bad or I wouldn't call it very great either. It was good. எனக்கு என்ன ஒரு வார்த்தைனா ஜோஜு ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது தான் எனக்கு ஒரு பிகஸ்ட் disappointment. When I was watching with my wife, I was telling this guy is one brilliant actor in Malayalam. I'm sure KS would have utilized him like anything, but he put all the weightage for that stupid villain. The other villain. Again, and Pooja,
I mean, she was okay. But good that she has chosen this role where there's more screen presence than songs. But again, I'm going back to that makeup thing. It was let down. Apart from that, எனக்கு வந்து ரொம்ப கால் அவுட் பண்ற மாதிரிலாம் I can't even think of any character because the people they keep coming and going right throughout the movie. So it was not. The villain was a big disaster for me. Pretty much the same thoughts, except for Surya. I don't think any actor had any scope in the film. I think Surya performance was good according to me, because like throughout the film, அவர் தான் அதை கேரி பண்ணிட்டு எடுத்து போறாரு. And ஒரு லைக் வேரியட் எமோஷன்ஸ் இருந்துச்சு படத்துல. பீட் லவ் ஆர் அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவரை லைக் ட்ரீட் பண்ற விதம், அவர் வந்துட்டு அதை பார்த்து கொஞ்சம் லைக் அஃபெண்ட் ஆகிற விதம், கோவம், அதெல்லாமே ஒரு குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஃப்ரம் சூர்யா. அதுதான் லைக் ஒன்லி சில்வர் லைனிங் ஃபார் மீ, சூர்யாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் நீங்க இது சொன்னீங்களா லைக் ஜோஜோ ஜார்ஜ், அங்க இன்னொரு ஆக்டர் இருக்காரு, மலையாளம் ஆக்டர் சுஜித் சங்கர்னு சொல்லிட்டு, அந்த அந்தமான்ல இதான் வருவார்ல ஃபர்ஸ்ட், அந்த இதுல போறல, அவரும் சூப்பரா, இது பிரில்லியன்ட் ஆக்டர். ஃப்ரெடி அந்த கேரக்டர் தானே? ஆமா, ஃப்ரெடி தான். அவரும் பிரில்லியன்ட் ஆக்டர். இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மலையாளம் படத்துல கூட வந்திருந்தாருல அவரு, நேம் ஆஃப் தி மூவி, வெரி ப்ராமிசிங். பனில வந்திருந்தாரு. அவரையும் கம்ப்ளீட்டா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவரும் அந்த ரோலும் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட். அண்ட் அகைன் அந்த வில்லனும் கன்வின்சிங்கா இல்ல. லைக் நாசர் ரோலும் அங்க ஒரு மாதிரி, அதுவும் ஒரு கேரிகேச்சர்டு போர்ட்ரேல் தான் அதுவும். நாசர் ரோலும் அங்கேயும் அவங்களுக்கு பெருசா அவங்க ஸ்கோப் இல்லை. ஸோ எக்ஸப்ட் ஃபார் சூர்யா எந்த கேரக்டரும் லைக் நிக்கல நினைக்கிறேன். I think they wasted. Coming to another wastage is Surya's mom, not the actual biological mom. She is also she's doing a fabulous role in Labbar Bandhu, right? Yes. And scope limited, but whatever that she has done, it was okay. Yeah. Okay, so now we're done with the performances. இப்போ கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதுக்குள்ள போலாம். I think இந்த படத்துல டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னாலே I think first அந்த மைண்ட் அங்கதான் போகும். அந்த சிங்கிள் ஷாட் தான். So அதே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு, அது சொல்லுங்க. It worked out well. Yeah, எனக்கு சொல்லாம இருந்தா கூட we would have noticed. But ஆனா இப்போ these days even the TV series, right? அதெல்லாம் சொல்லாம இருந்தாதான் people will actually enjoy the movie. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா அது அதே மைண்ட் செட்ல எப்படி எடுத்திருக்காங்க அந்த ஆங்கிள். when you watch the movie, இப்போ ஒரு people will say cinematography-னா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்போ இல்ல ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு சீனிக்கான லொகேஷன், அந்த இல்லைன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து பேன் கேம்லாம் வச்சு எடுக்குது, அததான் வந்து they'll focus. But a movie like Polladavan, the cinematography should be top super high because it was just taken in ஒரு 6-8 room size. That is very difficult for a technically for a cinematographer. அத வந்து people will not talk. It's good that அது சொல்லாம இருந்தாலே நல்லா. The way how they choreographed the entire that 14-minute one shot sequence was really good, convincing ஆ இருந்தது. It was not for the sake of it. Even if அந்த டான்சிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து எப்பெல்லாம் ஆர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒன்லி திங் which you said எனக்கு அவ்வளோ சடனா இருந்தது, all of a sudden Surya will come and drop his hand. அது எங்க கீழே எல்லாரும் பிடிச்சி கட்டிட்டு இருந்தாங்க அவனை. ட்ராலி அப்படியே மேல போய் மாடிக்கு வராங்க. அதுக்கப்புறமா the gap was very short ன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பட் that's very very tough to shoot that whole sequence. It had song, dialogue, மாடியில போயிட்டு ஒரு மழை, அதுக்கப்புறமா ஸ்டண்ட், அதுக்கப்புறமா that big blast scene. It was tough to shoot that. Yeah, it's number of the people also in the frame. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா I think ஒரு 50 பேர் தான் வந்திருப்பாங்க, 50-60 பேர் தான் வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேமராஸ் மூவிங் 50-60 பேர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கவர் பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஜாப் தான். அது அந்த ஷாட் பாத்தீங்கன்னா அந்த அங்கமல்லி டைரிஸ்ல கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு இது வரும், லைக் திருவிழால. ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஷாட் வரும், இதே மாதிரி ஒரு 70-80 பீப்புள் இருப்பாங்க.
அந்த ஷாட் வந்துட்டு இதை விட இன்னும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டபிள்ஸ்லாம் வரும், அதெல்லாம் இது பண்ணி அப்படியே அப்படியே போகும் கேமரா, வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ அங்கமலி டைரிஸ் அந்த சிங்கிள் ஷாட் அளவுக்கு இல்லாட்டியும் ஐ திங்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் டென்ஷன், terms of letting the tension go at the right moment, I think இது நல்லா பண்ணிருந்தாங்க. ஆமா நல்லா பண்ணாங்க. ஃபிலிமோட ஒன் ஆஃப் தி ஹைலைட்ஸ்னே சொல்லணும். They should have actually shown some making clips how அந்த மேல போயிட்டு வரதெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா it will be interesting to see how they shot. Yeah, in fact அந்த சீன் வந்து எந்த ஆரம்போது நான் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஓகே இங்க இருந்தா ஃபிலிம் ஒரு என்ன ஒரு ஹை போகுதுன்ற மாதிரி இருந்தது. பட் அங்க இருந்தா புஷ்ன்னு போயிடுச்சு கீழே. அது ஒண்ணு. அப்புறம் இன்னொன்னு, நான் அந்த ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஐ திங்க் அந்த அந்தமான்ல ஐ திங்க் ஆர்ட் டைரக்ஷன் வாஸ் குட். அந்த ஒரு மாதிரி அந்த லைக் வியர்டான ஃபீலிங் எடுத்து வந்திருப்பாங்க. அந்த ட்ரைபா இருக்கட்டும், அவங்களோட அந்த காஸ்டியூம்ஸ், அந்த அந்த செட் சொல்றேன், அவங்க இது பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஃபைட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த அந்த ஒரு அரீனா அது, அண்ட் அந்த அந்த கோயில், அங்க இருக்கிற பீப்புள், ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் நல்லா கவர் பண்ணிருந்தாங்க. அது கலர் டோனுமே அந்த செகண்ட் ஆஃப் அந்தமான் ஃபுல்லாவே ஒரு மாதிரி வார்ம் டோன் வச்சு நல்லா பண்ணிருக்கோம். யா, ஸோ கார்த்திக் சுப்ராஜ் இஸ் ஸ்டில் வெரி ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கலி. I think technically very good film, outstanding film in fact I will say. I think in the Tamil cinema now அவர் எப்படியோ டாப் 5 இருப்பார் கண்டிப்பா in terms of technical இது லைக் பிரில்லியன்ஸ் சொல்றேன், will be in top 5 I think. ஸோ அந்த விதத்துல அகைன் டெக்னிக்கலா நல்லா இருந்தது படம். அதாவது சினிமாட்டோகிராஃபி இருக்கட்டும், ஆர்ட் டைரக்ஷன், அண்ட் ஈவன் எடிட்டிங் அட் சம் பிளேசஸ். அந்த ஃபைட்ஸ் ரொம்ப வந்து ஓவர் டாப்பா இருந்தாலுமே லைக் சம் பிளேசஸ் அந்த அந்த கட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பண்ணிருப்பாங்க. அது ரொம்ப வந்து லைக் ஓவர் டாப்பா. I like that thing. It was not I mean ரொம்ப சேலஞ்சிங்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் I mean நிறைய வியூவர்ஸ்க்கு அது அவ்வளோ டீடைல்டா பண்ணதுக்கு முடியாது. பட் I wouldn't say it's bad because if there is a disjoint between scenes, then the editing to me is a very bad I think KS Adliyum he said he will sit with the editor. But I think he works with some the technicians who actually gels well with them. Yeah, so they probably know how his working style and fab to cut in the joint பண்றதெல்லாம் probably they know. Right. Okay, so we have covered the technical aspects also. So I think அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். So நீங்க ஏதாச்சும் நீங்க சொல்லணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? I think it's a starting thing which we are planning to do, and not just we two. Like Nag initially mentioned, I think we probably met maybe once or twice. We started with during awkward days social media, and the love for cinema. 2007-8 love for cinema, movies, not just Tamil movie. We will in future we will do other language, not just within India. We are a big fan of non-English movies apart from Indian language as well. So we'll not just reviews, we'll cover some interesting things as and when it as and when it comes, and more people will also join who are similar movie buffs like us. So hope you guys like it, and we'll continue to do this. Yeah, so we'll bring in more people in the future, like reviews. We are planning to bring in more people, and thank you so much, Vikram, for your time. I know that you're very busy. Thanks for the initiative. Yeah, basically we started with it. Yeah, like as you told, it's just the beginning. So we'll do like more such videos in the future. Yeah, and I'm looking forward to it. Sure, same here. Thank you again. Thanks, everyone. Thank you. Bye.